नमस्कार दर्शक बंधु मु आशुतोष केमिकल फीड फार्मिंग बिजनेस आईडी यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनाऊँ। चलतु ये आमर देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अनुष्ठित होती कृषि मेला आपण जाइछन्ती कृषि मेला को जदि जाई नांती ए वीडियो आपन को पई ए वीडियो रे आपण सब जिंस देखि पारिबे कोन कोन आछि आमर कृषि आमर गोटे कृषक को कोन कोन सहाय्य गवर्नमेंट दउछन्ती से विषय रे जानिबा कोले बाई प्रोडक्ट केमती बनैबे से विषय रे एठी जणाउछन्ती। आपण थोड़े निश्चय बुलिकी आसतु आउ जहाँ भी सरकार स्कीम अच्छी सबू स्कीम रे 50% महिला को नहीं आउ एसटीसी को नहीं बहुत छाड़ स्कीम अच्छी से विषय आप जानी नथिबे। आपण थोड़े ये वीडियो देखंतु देखि साला पर आपण निश्चय काली लास्ट डेट अच्छी आपण काली ही थोड़े बुलिकी आसतु आ निश्चय आपण जानि पारिबे। आपण साइंटिस्ट संगे कथा है कि नवा नवा चाष केमती करि पारिबे से विषय भी जानि पारिबे। आउ चलंतु देखिबा कोन कोन आछि सॉइल मैनेजमेंट जदि करिवे ताले हमर साधारणतः देवगढ़ मूर्तिका आदि लुक एट मी एसिडिक सॉइल ताको हम केमति लाइन पकेबा विभिन्न प्रकार जिंस सार अनुसार पकेइकरी ताको खटांश को केमति हम मिठा करि परिबा ताहले हम बाजार चाहिदा पाए असुविधा होनी बाजार रे उचित मूल्य ए जिले में कोटा माने आपनकर कोन मुख्य अछि खाली पेटी को छाड़ी धान को छाड़ी दे कोन कला जाई पारे। मैडम बहुत भलो सजेशन सब बहुत देला मानस से कहले कि जदि जो लिंची हो कि गोटे थरा करके संभव न है किंतु मैडम जमिति कहउतले देवगढ़ जिले में बहुत पोटेंशियल अछि जे आपण अन्य क्षेत्र रे हमें चाष जदि करबा नॉन पेडी क्रॉप जोटा कहउछि जोटा अनधान चाष से क्षेत्र में बहुत संभावना अच्छे और प्राक्टिकली देखा भी जाऊँगी जमीक कि आपंकर लिची चाष हुए ये भल आपंकर तरबुज चाष हो बहुत अंचल ये आंब चाष होकर इवन जोटा सिंगापुर भेराइटी सब आसूँ बरकोली जोटा कोली चाष हो सब उपजिल्लापाल देवगढ़ सर महोदय को अनुरोध कर अभिभाषण प्रदान करेंगे। देवगढ़ जिला स्तरीय कृषि जंत्रपाति मेला और कृषि महोत्सव आज चतुर्थ दिवस ये अवसर में आजिकार सभ्यार सभापति तथा जिला मुख्य कृषि अधिकारी आम गहन सम्मानित अतिथि अच्छा आज जो मैंने कृषि जंत्रपाति मेला भाई ये कार्यक्रम जो मान उद्देश्य आम किसी सचेतनता वार्ता देवाई कृषि जंत्रपाति मेला अनुष्ठित तार आभिमुख्य फल रही जो कृषक भाई कार्यक्रम समस्ते जानती आम देश जोटा अच्छे कृषि प्रधान देश आम जो पिला बेलू रचना भी लिखुचु भारत में कृषि और जब ओडिशा परिप्रेक्षी देखा ये हूँ जब भारत कृषि प्रधान देश ओडिशा ठारू टिके अधिक कृषि प्रधान एवं जब देवगढ़ जिला को आसबार ये हूँ आहरी टे कृषि प्रधान जदि आम जदि भारत देश में आजिकार दिन में जदि पाखापाखि 40% लोक कृषि उपर निर्भर करते जीविका अर्जन करते आमर जी टोटाल आय हुए जातीय आय जीडीपी कहुच्छे तार पाखापाखि 18-20% यही आसे कृषि किंवा आनुषंगिक जपरकि राज्य सरकार मातृगर्भर भ्रूण संचार ठार स्वर्गद्वार पर्यंत विभिन्न योजना करछंती। ठीक सेहीपरि आमर बिहन ठार आरंभ करी किपर अमल पर्यंत जेते प्रकार आपनकर जंत्रपाति देवार सब जंत्रपाति व्यवस्था रही एवं सब जंत्रपाति सब्सिडी माध्यम जोगे दिखाई मोर समस्त को अनुरोध सदुपयोग करूँ सदुपयोग कर निश्चित आपंकर अर्थनैतिक मानदंडर अभिवृद्धि हम तेणुक आमर अन्य
विशेषज्ञ मैंने अच्छे आपण अन्य विषय आलोकपात करेंगे मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करुँच धन्यवाद। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये श्रीयुक्त संजय कुमार पात्र महोदय बर्तमान अनुरोध करी सम्मानित अतिथि श्रीमती मानसी भोल मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र देवगढ़ मैडम को अनुरोध करी आज कार्यक्रम पर अभिभाषण प्रदान करेंगे माउसी समस्त मैडम मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र देवगढ़ श्रीमती मानसी भोल ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଏବଂ କୃଷି ମହୋତ୍ସବ 2025 ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଗହନରେ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସିଡିଓ ସାର୍, ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଏବଂ अरे मु तुमको देखी आसुन हाँ तुम तार बस्तर देखी तुम तो तो बिल थाना मु बिल को थाना नहीं आया तो नहीं जाइए पचार कहूँ तुम ये सबड़ गुड़ा रास्ता है बसी लाइट है लोक मैंने समस्ते फोन कर मोबाइल करेंगे तुम मानदाता କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଆସନ ହେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ମେଳାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନିତିଦିନ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର, ଆମର 4 ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କିମ୍ବା 8 ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନେ ଆମର ନଈକିରି ଧାନ ରୋଇଥାନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୁଏ ଏବଂ ନଈକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ରୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟା ବଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ବା 4 ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା 8 ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରକଲଚର ଅପରେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଡର ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଚାଷ କରାହଉଛି, ମହୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଣ୍ଡର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋକ ବଳ ବହୁତ ମାନେ ମିଳିବା କମିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଲେବର ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଲେବର ସେଭିଂ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ସମୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରଜେରୀ ରିଡକ୍ସନ ବା ଶ୍ରମ ଲାଘବ,
ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯିଏ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ହଉ, ହରିୟାଣା ହଉ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉ, ସେମାନେ କେବଳ ଆମଠୁ 2 ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେତିକି କୃଷିର ଅମଳ ପାଇବା କଥା ତାହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାବି ଆମେ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍ କରିବା ତାହାର କେମିତି ଡବଲିଂ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଲା, ଲିଚୁ ହେଲା, ପଣସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ହଉ ବା ପିଜୁଳି ହଉ, ଲିଚୁ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିବା, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ତା ଦେହରୁ ଜାମ୍ ହେଲା, ଜେଲି ହେଲା, ସ୍କ୍ୱାସ୍ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବାହାରିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଅଛି କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେମାନେ ସିଟି ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କଲେଜ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫଳ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ହଉ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ଯେତେବେଳେ ସିଜିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଲା, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇ ଖଣ୍ଡାମୂଳକ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଚୁନେଇଗଡ଼ା ବା ବୁଢ଼ାପାଳରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କମଳା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ଆୟ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେଇ ଆୟର ପାଖାପାଖି 40-50% ଆୟ ଆମର କୃଷିରୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତକଡ଼ା 75% ଏହି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା, ଖଣି ଖାଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଛୁ, ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ବୋଲି କୃଷିକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି କୃଷିରୁ ପୁଣି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଧାନ ଚାଷ। ତେଣୁକରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ